First of all, did you join this classroom? Yes, sir. Okay. Did you go through the content, whatever is there? No. Okay. So you'll see there are a few topics: course outline, resources, important links, templates. Okay. Now, course outline, of course, we are going to talk about that. And there are different course outline for theory as well as for lab. So we are going to discuss that. But before that, let's see what else is there. For resources, I'm recording the class at this moment, as you can see here. So all the class recordings are provided in this YouTube. Okay. So here, if you go to the playlist, you'll see the semester-wise playlist, and there are a few other playlists. So last 3 semester recordings are already there. For this semester also, it will be given here. So you can get all the class recording for my sections here. Okay. So that is one resource. এখন এই class recording টার সুবিধা কি? Why we are giving that? I am giving actually. Why it is beneficial? At least now. In this course, continuation is important. Okay. আপনাকে রেগুলারিটি মেনটেন করতে হবে, এন্ড ফিজিক্যালি আপনি ক্লাস অ্যাটেন্ড করবেন, ইন্টারঅ্যাক্ট করবেন, এটাই এক্সপেক্টেড। বাট হতে পারে যে হয় না যে আমি আজকে খুব জ্বর, আসতে পারি নাই, কাজিনের বিয়ে আসতে পারি নাই, তো তখন কি করবেন? 2টা সেশন মিস হয়ে গেল আপনার, তো থার্ড সেশনে এসে তো আপনি বুঝবেন না। তাহলে থার্ড সেশনে আসার আগে আপনাকে ওই মিসড সেশন দেখে আসতে হবে। এইটার একটা সুবিধা আপনি পাবেন যদি রেকর্ডিং থাকে, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হলো যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিভিজিট to clarify the concept, reinforce the concept, so you have the video with you, you can revisit. So you will get it here. Okay. Next, all the projects that the coding project that I'll be doing here in class will be available here. At this moment, এটা empty, কারণ আজকে ফার্স্ট ক্লাস, এখানে গেলে সেটা পাওয়া যাবে। থার্ড হচ্ছে এসওডিরা আপনাদের যে টিউটোরিয়াল নেবে, সেই টিউটোরিয়ালেরও রেকর্ডিং এবং প্রজেক্ট ওরা যেগুলো দেখাবে সেগুলো এখানে পাওয়া যাবে। So faculty side থেকে from me you will get all the class recordings and all the class projects that I'll be showing here, doing here, and from SOD also you will get all the class recordings and all the projects SOD-রা যেগুলো করবে সেগুলো লিংকও GitHub-এ আপনারা পেয়ে যাবেন। তো তার মানে আমাদের now we have 12 tutorial session per week. ফ্রাইডে ছাড়া প্রতিদিন 2টা করে টিউটোরিয়াল। তাহলে আপনাকে পার উইক 3টা টিউটোরিয়াল অ্যাটেন্ড করতে হবে। অটোমেটেড অ্যাটেন্ডেন্স, ওই প্লাগইনস দিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নেওয়া হয় গুগল মিট থেকে। তো কাজে আপনাকে 3টা অ্যাটেন্ড করতে হবে, বাট বেটার ইজ গুড ফর ইউ। আপনার যত বেশি করতে পারেন তত ভালো। প্রত্যেকটা টিউটোরিয়ালের আগে এসওডির টপিক বলে দিবে, আজকে আমরা এটা কভার করব। ওকে। আর কোনটা অ্যাটেন্ড করতে না পারলে সেটা রেকর্ডিংও থাকবে, you can actually go through that. Okay, so that is the resource part. There might come more, but আপাতত এই কয়টি আছে। Important links is right. You have to join this WhatsApp group. Have you done that? Yes. Okay, because all the communication from faculty side, SOT side will be here, and if you post a problem here, many people will help, seniors, okay, SOTs. So it is an interactive place, so take advantage of that and
be active there. Okay, we can keep track of the topics that we have covered so far. এটার লিঙ্ক এখানে থাকবে। So like this, আমরা কি কি টপিক কভার করেছি সব এখানে সেকশন ওয়াইজ টিক দেওয়া থাকবে, so you can understand whatever is covered. Okay, and what are yet to cover. Okay, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক। Then software installation guideline. Okay, so we will be doing a lot of learning projects to test the concepts, छोटे learning project, and also you have to do a large group project. তাহলে সেটার জন্য আমার যে সফটওয়্যার সেটআপ দরকার, ইনস্টলেশন সেটআপ, তার একটা গাইডলাইন এখানে একটা ভিডিওতে আছে। এটা আমাদের ইয়াকে স্টুডিও করা লাস্ট সেমিস্টারে। তো এটা দেখে মেক শিওর করেন যে নেক্সট ক্লাসে আসার আগে ইউ হ্যাভ ইনস্টলড সাকসেসফুল এভরিথিং অ্যান্ড ইটস ওয়ার্কিং। কারণ তখন ওইটা ছিল, এখন আপনি লেটেস্ট যেটা 23 নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। 21 করতে পারে, আমরা যে কোড করি এটা 19 নিলেও অসুবিধা নেই, আমরা তো বেসিক কাজ শিখবো। সো কাজেই 23 মানে কি, ইট হ্যাজ সাম এক্সট্রা ফাংশনালিটি ওভার 22। কিন্তু আমাদের যে কোর্সের কাজ এটা তো বেসিক লার্নিং, এইখানে আপনার ম্যাটার করে না আপনি কোনটা নিলেন, তাই না? কারণ আমরা অ্যাডভান্স লেভেলের কোনো কিছু এই কোর্সে করার সুযোগ নাই, কারণ আমরা তো জানি না, আমরা শিখবো তারপরে টেস্ট করব, সেগুলোকে আবার কোর্স প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করবো। টাইম ইজ অলসো লিমিটেড, সো দ্যাট স্টাফ দ্যাট উইল বি ডুইং হিয়ার ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার যে আপনি 19 না 20 না 21। এখন ইনস্টল যখন করবেন আপনি 21 নিতে পারেন, 22 নিতে পারেন, বা লেটেস্টটাও নিতে পারেন। ওকে, তো এটা করে আসবেন নেক্সট ক্লাসে আসার আগে। দেন এসওডি দের কন্টাক্ট ডিটেলস এবং টিউটোরিয়াল শিডিউল এখানে থাকবে। It will come by this week because tutorial will start from next Sunday. Okay, এক ড্রপের পর থেকে আমরা টিউটোরিয়াল শুরু করি, ঠিক আছে? And there are some templates, so far only one, some more templates will come over the time. এই টেমপ্লেট গুলো আপনাদের ইউজ করতে হবে to prepare different deliverables, okay, for the course. So therefore এই ক্লাসরুমটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকেই আপনি সবকিছু পাবেন, আলাদাভাবে ইমেইলে ডিএমএ কোনো কিছু না, এখানেই সব দেওয়া হবে। আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হচ্ছে ফর ফাস্ট কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইন্টারাকশন, নোটিফিকেশন। ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? অনলাইন সন্ধ্যার পরে, কারণ স্টুডেন্ট তাদের ক্লাসেস না, আপনাদের যেমন ক্লাসেস। তো যেটা বললাম যে আমাদের 6 দিন ক্লাস থাকে, সন্ধ্যার পর থেকে 2 ঘন্টা করে 2টা স্লট। তো শিডিউলটা আমরা by this week will finalize and you'll get the link here. Okay, নর্মালি এটা 7টা থেকে 9টা নেয়, কেউ 8টা থেকে 10টা নেয়, আবার হয়তো 9টা থেকে 11টা বা 10টা থেকে 12টা, এরকম। সো অ্যাট ইউর ওন কমফোর্ট জোন বাসায় বসে আপনি গুগল মিটে অ্যাটেন্ড করবেন। ওকে, but you will get recording of all the tutorials, but you will attend at least 3, okay, per week. Any other question before I proceed? Okay, now এই যে how many of you are here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is not a good thing. Out of 28 only 10 appear. তো আজকে যারা আসলো না তারা তো এই স্টার্টিংটা মিস করছে, তাই না? লেট কেন আপনি এত? হ্যাঁ, লেট করা যাবে না, লেট করার হ্যাবিট যাদের আছে এটা বাদ দেন, অন টাইমে আসবে।
কন্টিনিউয়েশন ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদের কনসেপ্টগুলো আমরা বিল্ড আপ করবো গ্র্যাজুয়ালি, এবং এখানে আগেরগুলোর উপর বেস করে পরের কনসেপ্ট বিল্ড হবে। সো ইউ শুড নট মিস ক্লাসেস। অ্যান্ড এই যে লেট করে আসাটা, এটা অ্যাক্সিডেন্টাল, ঠিক আছে, এটা আমারও হতে পারে, বাট ইট শুড নট বি এ প্যাটার্ন অর হ্যাবিট ফর ইউ। ওকে, তো সেটা একটু মাথায় রাখতে হবে। ওকে, now before I show you the course outline, let's go through some QA session, question answer, to understand for you what is the tone of the course, how you need to look into this course, view this course, and what is expected from you, and why you are doing this, and how it is beneficial for you. Then I'll come back to the course outline. Okay. So if I ask you a question, the very first question, what is the objective of this course? Now, before you give answer to this question, if I ask you what was the objective of your data structure course, you have already done that. তাহলে আপনার অ্যান্সার কি হবে? অবজেক্টিভ কি ছিল ওই কোর্সটা করার? কারিকুলামে আছে তাই করেছি এইভাবে না, অ্যাকচুয়ালি কোর্সটার পারপাস কি? ডাটা স্ট্রাকচার কোর্স, হ্যাঁ, ডাটা কিভাবে, ওকে, আর কেউ কিছু বলবেন? পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটা, আচ্ছা, তারপর আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল যে আপনার ডেটা can take many shape and form, and when you store the data, you have to store it in a particular, you have to organize it and store it in a particular way. So there are different way of organizing and different way of accessing data, যেটা ডাটা স্ট্রাকচার আপনাকে অ্যালাউ করে। সো দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস কোর্স ওয়াজ, আমরা যদি একটু ডিসক্রাইব করে বলি, যে প্রথমে বোঝা যে হোয়াট ইজ ডেটা স্ট্রাকচার, ডিফারেন্ট ডেটা স্ট্রাকচারগুলোর আন্ডারস্ট্যান্ড করা, কোন ডাটা স্ট্রাকচারে কি সুবিধা কি অসুবিধা, হাউ এ ডিফারেন্ট ডেটা স্ট্রাকচার ক্যান বি অ্যাক্সেসড ইন ডিফারেন্ট ওয়ে, ওকে, এবং কোন ধরনের ডাটা অর্গানাইজেশনের জন্য কোন ধরনের ডাটা স্ট্রাকচার আমার ইউজ করা উচিত, এবং ফাইনালি কিছু ডাটা স্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্ট করা, কোডে টেস্ট করা। তাহলে এই হচ্ছে আমার ওভারঅল অবজেক্টিভ। 101 এর অবজেক্টিভ কি ছিল? ফার্স্ট কোর্স যেটা কোডিং, টু লার্ন এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন শর্ট এটাই ছিল অবজেক্টিভ। আর একটু ইলাবোরেট করে বললে, একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক সিনট্যাক্স শেখা, কন্ট্রোল স্ট্রাকচারগুলো শেখা, এবং সেগুলো অ্যাপ্লাই করে, মানে টু বিল্ড দ্য স্কিল টু রাইট প্রোগ্রাম টু সলভ সাম সিম্পল প্রবলেমস। এটাই ছিল 101 এর অবজেক্টিভ, তাই না? তাহলে হ্যাভিং সেড দ্যাট, what can be the objective of this particular course, PhD 230? What do you think? বলেন আপনি। জাভা শেখা, ওকে, আপনি বলেন। এই কোর্সের পারপাসটা কি? আপনি কি এই সেকশনের? এখন কেন আসছেন? 4:20 তো।
এগুলো করবেন না। ক্লাসের লেটার রেজিস্ট্রেশন অফিসে গেলে আপনি আপনার অন্য কি ক্লাস ছিল আর তাহলে আপনি 1 ঘন্টা আগে যান নাই কেন? আপনি ক্লাস আওয়ারে কেন রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাবেন, তাই না? আপনি তো আর একটু আধা ঘন্টা আগে এসে যেতে পারতেন। ঠিক আছে, কিন্তু পয়েন্টটা হলো যে আমি জানি যে আমার 4টা বেশি ক্লাস, তাইলে হ্যাঁ এটা ক্লাসে লেট না সেটাই। তো বলেন এদিক থেকে বলেন, আপনি বলেন। এই কোর্সের উদ্দেশ্যটা কি? ডাটা স্ট্রাকচারটা আমরা বললাম। প্রজেক্ট করাটা এই কোর্সের উদ্দেশ্য। আচ্ছা, আপনি বলেন দেখি। বলেন, ট্রাই করেন, কমন সেন্স থেকে বলেন। মানে কোর্সের ব্যাপারে তো আপনাদের একটা আইডিয়া আছে অলরেডি, তো বলেন এই কোর্সটা কেন করতেছি, অ্যাচিভ করার জন্য। আচ্ছা, তো দেখেন, when you write a program, why you write a program? আপনি বলেন একটা প্রোগ্রাম কোড কেন লেখেন আপনি? মানে আমার এখন বোরিং লাগতেছে তাই কোড লিখি? তো কেন একটা কোড লেখেন? একটা প্রবলেম হাতে থাকলে আমি তার জন্য সলভ করার জন্য একটা কোড লিখব, তাই না? তো এখন টু সলভ এ প্রবলেম, আপনি যদি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কোডিং করতে চান, আপনাকে তো ক্লাস নিয়ে কাজ করতে হবে, যেটা ডাটা স্ট্রাকচার আপনারা করছেন। কিন্তু করতেই হবে এমন কোনো কথা নাই। আমার প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমি নন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কোডিংও তো করতে পারি, আবার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডও করতে পারি। তাহলে এই কোর্সটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। তাহলে এই কোর্সে আমরা কেন একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কোডিং করব? কোডিংটা আরো পরে, আগে তো ডিজাইন এগুলো আছে। তাহলে আমি কেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশনে যাব? Why not other paradigm? Object-oriented programming is one kind of programming paradigm. But there are many other paradigms as well. Now, all kind of paradigms are not suitable for all kind of development. There is nothing one fit all. And every programming paradigm has its own strength and weaknesses. For different type of context, different type of paradigm is suitable. এখন আমি যদি একটা ডিভাইস ড্রাইভার লিখতে যাই, তার জন্য আমার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং দরকার নাই। আমি যদি মেশিন লার্নিং এ যেতে চাই, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হ্যাজ সাম লিমিটেশনস। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর যে স্ট্রেংথ এরিয়া, দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট। So for the application development, now it can be web application, desktop application, mobile application. For application development, object-oriented comes in a big way, has one of the widest library support. অন্য জিনিস আমি করতে পারবো না তা না, করতে পারবো, বাট আমরা বলছি যে কোনটা কোনটার জন্য বেস্ট। তাহলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আমরা ইউজ করব মেইনলি ফর অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট। দ্যাট ইজ হচ্ছে the wide utilization of object oriented.
আর অন্যান্য কাজেও হচ্ছে না তা না, কিন্তু এটা হচ্ছে ওটার goal। তাহলে আমাদের পারপাস হলো why you are late। হ্যালো, এই যে বডি বিল্ডার লেট কেন? আজকে কি সবার জন্যই তো যাও, আপনার একার জন্য তো না। লেট করবেন, অন টাইম আসবেন, ঠিক আছে? ওকে। সো এই কোর্সের অবজেক্টিভ হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রিন্সিপালস, ওকে, কনসেপ্টস অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন, হাউ ইট ডিফার্স ফ্রম আদার প্যারাডাইম। এটা তো হচ্ছে আমার নলেজ বিল্ড করা, কিন্তু এখানেই থেমে গেলে তো হবে না। আমাকে বুঝতে হবে যে এটাকে অ্যাপ্লাই করে আমার ওওপি যে মেইন অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, আমরা যাতে দিন শেষে একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারি, প্রডিউস করতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ। তার মানে আপনাকে মিড টার্ম ফাইনাল কুইজ নিয়ে ছেড়ে দিলে তো আমার এই অবজেক্টিভ অ্যাচিভ হচ্ছে না। আপনি শুধু কনসেপ্ট বিল্ড করছেন, নলেজ গ্যাদার করছেন, এবং তার কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার খাতায় প্রডিউস করে বের হয়ে গেছেন, বাট ইউ কুড নট অ্যাপ্লাই ইট। কিন্তু এই কোর্সের অবজেক্টিভ হচ্ছে অ্যাপ্লাই করা। হাউ ক্যান ইউ এনশিওর দ্যাট? তাহলে আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে হবে টু সলভ এ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম। তাহলে একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন, একটা এন্টারপ্রাইজ লেভেল অ্যাপ্লিকেশন যদি আমরা চিন্তা করি, সেরকম একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম আপনাকে সেটার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে হবে ইউজিং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্যারাডাইম। That is the whole objective of this course, not learning Java. আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে চেঞ্জিং দ্য ফ্ল্যাট টায়ার অফ মাই কার। রাস্তার মাঝখানে টায়ার পাংচার হয়ে গেছে, এখন আমার অবজেক্টিভ কি? টায়ার চেঞ্জ করা। কিন্তু এই নাট টাইট করা, লুজ করার জন্য আমি রেঞ্চ ইউজ করব না প্লায়ার্স ইউজ করব, দ্যাটস মাই চয়েস। সো আমার বুটে যদি রেঞ্জ থাকে রেঞ্জ ইউজ করব, প্লায়ার্স থাকলে প্লায়ার্স ইউজ করব। তাহলে রেঞ্জ প্লায়ার্স হচ্ছে আমার টুল। তা আমি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর জন্য পাইথন ইউজ করব না সি প্লাস প্লাস ইউজ করব না জাভা ইউজ করব, দ্যাটস মাই টুল, দ্যাটস নট মাই অবজেক্টিভ। অবজেক্টিভ হচ্ছে টু চেঞ্জ দ্য টায়ার, টু বিল্ড অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর এ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম। ওকে, মেক সেন্স? ওকে। তা এখন আপনার রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম কি? হোয়াট ইজ ইউর রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম? আপনি বললেন যে আমি প্রোগ্রাম লিখি কেন, কি প্রবলেম আপনার? হ্যাঁ, প্রবলেমটা কি যার জন্য আপনি কোড লিখবেন? তাহলে এখানে আপনার প্রবলেমটা কি আপনি কি জানেন? তাইলে আপনি কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করবেন? আপনি যদি না জানেন আপনার প্রবলেমটা কি, তাও আবার রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম, তাহলে এটা কিভাবে করবেন? তাহলে প্রবলেম জানতে হবে। কিভাবে জানবেন? হাউ ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু সলভ? সো ইউ উইল বি গিভেন দ্য প্রজেক্ট টপিক টুডে ইটসেলফ। আজকে আপনি জানবেন যে আপনার প্রবলেমটা কি। ওকে, আচ্ছা, এখন খেয়াল করেন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল ইন্ডাস্ট্রির কনটেক্সটে যদি চিন্তা করেন, ইজ ইট এ ওয়ান ম্যান শো? নেভার, ইটস অলওয়েজ এ টিম ওয়ার্ক। সো there will be a team. So we have to form a team of 4. কবে? আজকেই। Okay? So once you form the team, now you will represent, simulate the behavior and in practice of the industry as if you are a software company. তাইলে আপনাদের দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোর্স যেখানে আপনাকে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে হবে।
তো এই কোর্সটাকে আপনি বলতে পারেন যে কেন আমি এই কোর্সে এক্সট্রা এফোর্ট ইনভেস্ট করব, ওয়াই উড আই ডু দ্যাট। কারণ এই কোর্সে আপনি ফার্স্ট কোর্স যেখানে আপনি প্রপারলি একটা টিম ওয়ার্কে কাজ করবেন, যেখানে ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিসগুলো ফলো করা হয়, অ্যান্ড অলসো এখান থেকে আপনি যে এফোর্ট দিয়ে যে বেনিফিট পাবেন, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিপ দ্য বেনিফিট ইন আদার কোর্সেস। এরপরে হায়ার কোর্সগুলোতে অনেকগুলোতেই টিম ওয়ার্ক থাকবে, এবং আপনি যখন ইন্টার্নশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, ইট উইল হেল্প ইউ। সো ইনভেস্ট ইট হিয়ার, ওকে? ইট ইজ নট ফর দিস কোর্স, এটার বেনিফিট, এটার আপনি রিপল এফেক্ট পাবেন ডাউন দ্য লাইন, ওকে? Okay. So now the important thing is industry practice, okay? Best practices of industry. তাহলে ইন্ডাস্ট্রিতে যেভাবে প্রফেশনালি একটা অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করা হয়, তার কিছু কিছু জিনিস আমরা আপনাদের উপর ইম্পোজ করব, নট এভরিথিং, ইটস নট পসিবল। সিলেক্টেড কিছু জিনিস আমরা আপনাদের বলবো ফলো করতে, নট অনলি দ্য কোডিং কনভেনশন, আদার থিংস, সেগুলো আপনাদের করতে হবে। এবং এই যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপ করবেন, এটা তো আমার মেন অবজেক্টিভ। So it carries lot of weight compared to projects in other course. So if you go to the classroom, you will see the course outline, theory and lab. তাহলে থ্রি পার্টে যদি আমরা যাই, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনাকে ইভ্যালুয়েট করা হবে। How? What are the components of evaluation? Can you tell me? এখানে দেখেন, what are the elements of evaluation? Quiz, project, midterm, final. Now, which has the highest weight of your grade? Final 40%, next highest project 30%, then mid 20%, quiz 10%. তাহলে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা এরকম কেন? There is a logic for that. কুইজ তো আপনার এক সপ্তাহ পর থেকেই শুরু হবে, তো তখন কিন্তু আপনি জাস্ট বেসিক জিনিস শেখা শুরু করেছেন, তো ওই জন্য আপনার ইভ্যালুয়েশনের ইম্প্যাক্টটা কম গ্রেডে, 10%। মিড টার্ম পর্যন্ত আপনি কিছু জিনিস শিখবেন, আবার অনেক জিনিসই তখনও শেখা হয়নি, তো ওইটার ইম্প্যাক্ট নেক্সট 20%। ফাইনাল প্রজেক্ট যখন আপনার ডান, ফাইনাল এক্সামের আগে, তখন কিন্তু আপনি মোটামুটি অনেক সব যা শেখার শিখে ফেলছেন, সো এটা 30%। আর ফাইনাল পরীক্ষা যখন দিতে আসবেন ফর দ্য এন্টায়ার কোর্স, সো এটা হাইয়েস্ট 40%, ওকে? আচ্ছা, কুইজ হবে 3টা, আমরা বেস্ট টু কাউন্ট করব। নাও দিস কোর্স ইজ এ পেপারলেস কোর্স, okay? Virtually paperless. I don't write on the board, I write on the screen and share it with you for future reference. I don't draw on the board, I draw on the screen and reuse it or create new so that it can be reused. So it saves time. একটা ইমেজ তৈরি করে ফেললে সেটা যখন রিউজ করছি, it saves time. কুইজ আপনার পেপারলেস, গুগল ফর্ম, multiple choice question, 10 questions will be there, okay? 10 marks, 15 minutes, that's all. তাহলে তিনটা MCQ, Google form, MCQ. Now you can miss one or you can do bad in one accidentally, so still you have two, so we'll count best two, okay? There is no retake of any exam, কোনো এক্সামের কোনো রিটেক নাই। তারা আমি বলতে পারি যে আমার বাবা মারা গেছে, রিটেক দেবেন না কেন? তখন তো দিব, এটা তো ভ্যালিড হিউম্যান গ্রাউন্ড, যে আমার প্যারেন্ট মারা গেছে, আমি নিজে অ্যাক্সিডেন্ট করে হসপিটালাইজ, জ্বর আসছিল, পেট ব্যথা, এইসবের কোনো প্রমাণ নাই, এইসব কারণে কোনো রিটেক হবে না। আমাকে ডিএম করবেন না, স্যার আমি খুব অসুস্থ হলে আপনি হসপিটালাইজড,
শুধু সেই ক্ষেত্রে মিড টার্ম ফাইনালে রিটেক হতে পারে, বাট কুইজের কোনো রিটেক নাই, কারণ আমরা বেস্ট নিচ্ছি। ওকে, ডেডলাইন্স গুলো ফলো করবেন, ইম্পর্টেন্ট। ওকে, মিড টার্মে কি করবেন? What you have to do in midterm? আপনি কোথায় দেখতেছেন? ওই ওই গুগল মিটে? হ্যাঁ, ওকে। যারা কোনায় বসছেন, পিছনে দেখতে অসুবিধা হলে গুগল মিটে দেওয়া আছে। মিড টার্মে কি করবেন? লেখা আছে পিসি বেসড সলিউশন টু এ গিভেন প্রবলেম। তো আপনারা ডাটা স্ট্রাকচার কোর্স কি দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করছেন কোডিং গুলো? পাইথন হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, আর আইডিই কি ব্যবহার করছেন? না আইডি সফটওয়্যার, কোল্যাব বা ভিএস কোড, তাই না? তো কোল্যাব বা ভিএস কোডে যখন আপনি একটা প্রোগ্রামিং করেন, একটা প্রজেক্ট বানাইতে হয় না? ভিএস কোডে কে কাজ করছেন? ওকে, তো আপনি যখন একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামও তৈরি করেন, একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি হয় না? তো সেরকম আপনারও এখানে একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি হবে। তা আমরা যে আইডিটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ইন্টেলিজে। ফর জাভা অ্যাপ্লিকেশনস তিনটা আইডি পপুলার: ইন্টেলিজে, নেটবিনস আর এক্লিপস। পার্সোনাল আমি তিনটা ইউজ করি, কিন্তু আমাদের এই কোর্সে আগে আমরা নেটবিনস ইউজ করতাম, কিন্তু এখন এফএক্সএমএল এর সাপোর্টটা নেটবিনসে লিগাসি সাপোর্ট, নট আপডেটেড, এই জন্য আমরা এখন ইন্টেলিজেতে চলে আসছি। আর ইন্ডাস্ট্রিতেও ইন্টেলিজেটাই ওয়াইডলি ইউজড। তাহলে আমাদের যে আইডি সেটা ইন্টেলিজে, ইনস্টলেশন গাইডলাইন ক্লাসরুমে দেওয়া আছে, করে নেবেন। আর প্রিসিতেও আছে। তাহলে আপনাকে একটা প্রবলেম দেওয়া হবে, যেমন ডাটা স্ট্রাকচার আপনি কোডই লিখছেন, খাতায় লিখছেন, এখানে আপনি একটা ইন্টেলিজেতে এটা সলভ করবেন। করলে প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি হবে, প্রজেক্ট ফোল্ডারটা জিপ করে আপলোড করবেন। দ্যাটস ইউর মিড টার্ম। কোনো হার্ড কপির কোনো ঝামেলা নেই। ওকে, ফাইনালে কি করবেন? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক লেখা আছে? কি হবে ফাইনালে? এখানেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা পার্ট 2 তে ইন্টেলিজেন্ট প্রজেক্ট করতে হবে মিডের মতোই, কিন্তু মিডের যে ইন্টেলিজেন্ট প্রজেক্ট ছিল ওটা 100 মার্ক। 100 মার্কে যা পেতেন সেটা 20% কনভার্ট। এখানে ইন্টেলিজেন্ট 70 মার্ক, আর 30 মার্ক হচ্ছে আপনার একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম। ক্লাস ডায়াগ্রাম কি জিনিস, এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে, কেন ইম্পর্টেন্ট, এটা নিয়ে আমরা তো কথা বলবোই। বাট অ্যাট দিস পয়েন্ট আই নো যে আমাকে একটা খাতায় একটা পেজের মধ্যে আমাকে একটা কিছু ড্র করতে হবে। ওকে, তো দ্যাট ইজ দ্য অনলি পেপার ওয়ার্ক ফর দিস হোল কোর্স। কিন্তু আমরা বলছি এটা পেপারলেস কোর্স, তাইলে কিভাবে এটা পেপারলেস হইল? ওই আপনার ডায়াগ্রামটা আমরা স্ক্যান করে রেখে দিই, সো দ্যাট বিকামস পেপারলেস। ওকে, তো এই 100 থেকে যা পাবেন দ্যাট ইজ ইয়োর 40%। এখন এই কোর্স আউটলাইনের আরো কিছু জিনিস, প্রজেক্টের মার্ক কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হবে, প্রজেক্টে 30 আমরা বললাম, এটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হবে সেই পুরো প্রজেক্ট আমরা ল্যাবে দেখিয়েছি। তাহলে ল্যাবের দিয়ে যদি আপনি ব্রেকডাউন দেখেন, you will get how these 30 marks you can get will come here. But before that, we need to set the tone of the course, যেটা বললাম শুরুতে,
কিছু কিউ এর মাধ্যমে। তো একটা আমরা করে ফেলেছি অলরেডি, যে হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস কোর্স, এটা আমরা করে ফেলেছি। যারা লেটে আসছেন তারা এটা মিস করছেন। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন হলো যে হোয়াট ইজ পিও, পিএলও, সিও, সিএলও, এই টার্মগুলো কোথাও দেখছেন? কোথায় দেখছেন? এদের মানে কি? কোর্স আউটলাইনে এটা কখনো এক্সপ্লেন করা হয় নাই কোনো কোর্সে? এই যে পিও বা পিএলও, এটার মানে কি? আচ্ছা, যদি ডিসকাস নাও হয়ে থাকে, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? কোর্স আউটলাইনে দেওয়া আছে পিও মানে প্রোগ্রাম আউটকাম বা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম, কোর্স আউটকাম বা কোর্স লার্নিং আউটকাম। তাহলে এই প্রোগ্রাম থেকে আপনি কি শিখবেন, আউটকামটা কি সেটা ডিফাইন করা আছে। তাহলে এটা বুঝতে হলে আগে আমাকে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ মাই প্রোগ্রাম, হোয়াট ইজ ইউর প্রোগ্রাম। আপনার প্রোগ্রাম কি আইইউবিতে? সিএসসি আপনার মেজর, বাট প্রোগ্রাম কি? ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন সিএসসি, কম্পিউটার সায়েন্স, বা ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন ট্রিপল-ই, তাই না? আপনার যে প্রোগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের জন্য, যারা আউটকাম বেসড এডুকেশন ফলো করে, তাদের জন্য 12টা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম প্রিডিফাইন্ড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজড গ্লোবালি। এটা আইবি ঠিক করার কেউ না, ইউজিসিও ঠিক করার কেউ না, এটা গ্লোবালি স্ট্যান্ডার্ডাইজড। তো এই 12টা কি কি? যেমন ফর এক্সাম্পল ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ, তাহলে আপনি এই ডিগ্রিটা কমপ্লিট করলে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ থাকতে হবে। এই ডিগ্রিটা কমপ্লিট হইলে আপনি প্রবলেম অ্যানালাইসিস স্কিল থাকা লাগবে। সো অ্যানালাইজ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম, এই স্কিল সেটটা আপনার থাকবে যদি আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কমপ্লিট করেন। আপনি টিমে কাজ করতে পারেন, এই ক্যাপাবিলিটি আপনার তৈরি হবে যদি আপনি এই প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করেন। এরকম 12টা পিএলও প্রিডিফাইন্ড। এখন ধরেন আমি যদি বলি যে আমার একটা পিএলও হচ্ছে টিম ওয়ার্ক, তাহলে আপনি টিম ওয়ার্কে কাজ করতে পারেন। এই বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করলে আপনার এই স্কিলটা তৈরি হবে। কিন্তু এই স্কিলটা আপনি কিভাবে তৈরি করবেন? হাউ উইল ইউ অ্যাচিভ দ্যাট? এটা বলা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম আউটকাম, বাট হাউ উইল ইউ অ্যাচিভ দ্যাট আউটকাম অ্যাজ এ স্টুডেন্ট? কি মনে হয় আপনার? বলেন, ট্রাই করেন। না, আপনাকে বলছি, ট্রাই করুন। কিভাবে এটা অ্যাচিভ করবেন? এই যে টিমে কাজ করতে পারেন, এটা তো একটা প্রোগ্রাম আউটকাম, কিন্তু এটা বলা হচ্ছে যে আপনার ডিগ্রি কমপ্লিট হলে আপনার এই আউটকামটা আপনি অ্যাচিভ করবেন। এই স্কিল সেটটা কিন্তু কিভাবে আপনি অ্যাচিভ করবেন? ট্রাই করেন। আচ্ছা, আপনি ট্রাই করেন পিছনে। কিভাবে অ্যাচিভ করবেন এই টিম ওয়ার্কটা? বলা হচ্ছে যে ইউ উইল হ্যাভ স্কিল সেট টু ওয়ার্ক ইন এ টিম ইফ ইউ হ্যাভ ডান বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, এনি ইঞ্জিনিয়ারিং। কিন্তু আপনি এটা অ্যাচিভ করবেন কিভাবে সেটা জানতে চাচ্ছি। তাইলে ফ্রম দ্য কোর্সেস। তাহলে যে টিম ওয়ার্ক যে প্রিয়, এটাকে আপনি সব কোর্স থেকে সাপোর্ট পাবেন। তাহলে কিছু কোর্স কন্ট্রিবিউট করবে টু অ্যাচিভ টিম ওয়ার্ক, যেই সমস্ত কোর্সে টিম ওয়ার্ক আছে। বুঝাইতে পারছি? তাইলে এই কোর্স আমার কোন কোন অ্যাচিভমেন্টে সাপোর্ট করবে
সেটা আবার কোর্স লেভেলে ঠিক করতে হয়। এইটা কিন্তু গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড না, এটা ওই পার্টিকুলার কমিটি, ডিপার্টমেন্টাল কমিটি বা কোর্স কমিটি তারা ঠিক করছে। তাহলে এটাকে আমরা বলছি সিএলও বা সিও। তাহলে আমাদের কোর্স আউটলাইনে থিওরিতে যদি যাই, তাহলে এখানে আমার 3টা সিও। প্রথম সিওতে বলা হচ্ছে যে আপনি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর এই কনসেপ্টগুলো শিখবেন, বেনিফিট কি, কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হয় এগুলো আপনি জানবেন, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে এটার ইউজ কি এটা আপনি শিখবেন। তাহলে এই যে আউটকাম ফ্রম দিস কোর্স, এটা হচ্ছে আউটকাম 1। আর এইটা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে PO1 অ্যাচিভ করার জন্য। POA এটা কি? ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ। POB বা PO2 হচ্ছে প্রবলেম অ্যানালাইসিস। এখানে আমার আরো 2টা সিও আছে, যে অ্যানালাইজ এ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য সলিউশন, ডিজাইন এন্ড ডেভেলপ এ সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ইউজিং সিস্টেম ডিজাইন ডায়াগ্রামস এন্ড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড API ফ্রেমওয়ার্কস লাইব্রেরিজ। তাহলে এই দুইটা কিন্তু আমার এই যে CO2 CO3 POB কে ম্যাপ করতেছে, which is প্রবলেম অ্যানালাইসিস। ল্যাবে যদি যাই, ল্যাবেরও সিও আছে। এখানে আমরা কি বলছি? এখানে আমরা বলছি যে POE মানে 5 নম্বর পিও। 5 নম্বর পিওটা কি? মডার্ন টুল ইউজেস। ডাজন্ট ম্যাটার আপনি ট্রিপলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছেন নাকি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছেন নাকি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছেন, আপনাকে মডার্ন টুল ইউজ করতে পারেন কিনা, এই স্কিলটা আপনার আছে কিনা। ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে ডিগ্রি কমপ্লিট হলে এই স্কিল আপনার থাকবে। তাহলে আমার এই কোর্স কিভাবে এই পিও অ্যাচিভমেন্টে কন্ট্রিবিউট করে, তার জন্য আমাদের ল্যাবের একটা সিও আউটকাম, কোর্স আউটকাম, যে ডেভেলপ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বেসড সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ইউজিং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ, লাইব্রেরি, ফ্রেমওয়ার্কস এন্ড ডিজাইন টুলস। আর POI মানে 9 নম্বর পিও, যেটা হচ্ছে টিম ওয়ার্ক। তাহলে এটাতে আমরা কন্ট্রিবিউট করতেছি যে আপনার গ্রুপ প্রজেক্টটা টিমে করতে হবে। তাইলে স্যার আমি একা করি, আমার টিমে কাজ করতে ভালো লাগে না, ইটস নট এ চয়েস, বিকজ ইটস এ কোর্স সিও, ইউ মাস্ট ওয়ার্ক ইন এ টিম। এখন এই টিম ওয়ার্কটা হয়তো সবগুলো কোর্স সিও তে ম্যাপিং করে নাই, হয়তো 5টা 6টা কোর্সের সিও তে টিম ওয়ার্কটা ম্যাপিং করা আছে। ওকে, তাহলে আমাদের এই কোর্সে আমরা 4টা পিও কে ব্যাকআপ দিচ্ছি: ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ, প্রবলেম অ্যানালাইসিস, ইউজেস অফ মডার্ন টুলস এন্ড টিম ওয়ার্ক। নাও ইউ নো হোয়াট ইজ POCO। প্রত্যেকটা কোর্স আউটলাইনে থাকে, পড়ে দেখেন নাই কখনো? দেখছেন কখনো পড়ে? হ্যাঁ, অনেস্ট আছে। গুড। এখন আমরা যদি এটা বুঝতে পারলাম, এখন আমরা যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, একটু আগাই, যে নেক্সট কোশ্চেন, টোটালি ডিফারেন্ট কোশ্চেন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এ প্রসেস? প্রসেস বলতে আমরা কি বুঝি? বলেন, আপনি বলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইন জেনারেল প্রসেস মানে নর্মাল, মানে ইংলিশ ওয়ার্ড প্রসেস, এইটার। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে আপনি বলছেন সেট অফ স্টেপস। ওকে, আপনি বলেন। কোনো কিছু আগানো কিসের জন্য? আউটকাম বা রেজাল্ট পাওয়ার জন্য। ওকে, তাহলে আমরা যদি এটাকে সাধারণভাবে লেম্যানস টার্মে বলতে চাই, তাহলে আপনাদের কথাগুলো যদি এক একভাবে লেখা যায়, যে সেট অফ স্টেপস টু ফলো টু অ্যাচিভ এ টাস্ক। ওকে, তাহলে এই যে গ্রেড সাবমিট করো ফ্যাকাল্টি হিসাবে, ইজ ইট এ প্রসেস? হাউ? না, মার্ক আমার হাতে আছে, আমি এখন গ্রেড সাবমিট করবো আইরাসে, ইজ ইট এ প্রসেস? হাউ?
তাহলে আমাকে অনেকগুলো স্টেপ ফলো করতে হবে। আমাকে আগে লগ ইন করলে আমার কোর্সগুলো আসবে, সেখান থেকে কোর্স সিলেক্ট করতে হবে, দেন সেকশন সিলেক্ট করতে হবে, দেন স্টুডেন্ট লিস্ট লোড হবে, দেন প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের পাশে ড্রপ ডাউন থাকবে, সেখান থেকে তাদের গ্রেড সিলেক্ট করতে হবে, তারপরে রিকোয়েস্ট ফর ওটিপি দিতে হবে, আমার আইবির ইমেইলে ওটিপি আসবে আইরাস থেকে, সেই ওটিপি আবার দিতে হবে, তারপরে আমাকে গ্রেড শিট অ্যাটাচ করতে হবে, তারপরে আমি সাবমিট করবো। তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাক্টিভিটি, তাই না? তাহলে গ্রেড সাবমিশন ইজ এ প্রসেস। এটাকে আমরা এগ্রি করলাম সবাই? নাও ইজ ইট এ গোল ফর ফ্যাকাল্টি? No. What is yes? Why no? Why yes? মানে গোল কেন বলতেছেন? ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ইজ এ গোল? ফ্যাকাল্টির গোল কিনা গ্রেড সাবমিট করা? আইরাসে যে ফ্যাকাল্টি গ্রেড সাবমিট করে, এটা কি ফ্যাকাল্টির একটা গোল অর নট? Why not? What do you mean by goal of a user of an application? তাহলে আপনি ফুড পান্ডা ইউজ করেন অ্যাজ এ কাস্টমার ইউজার, তাহলে আপনার গোল কি? গোল মানে আমি কেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করতেছি, দ্যাট ইজ মাই গোল। হ্যাঁ, তাহলে গ্রেড সাবমিট করা কি গোল ফ্যাকাল্টি? হ্যাঁ, না, দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন, ইজ ইট এ গোল? গোল, ওয়াই? কাজ করলেই সেটা গোল? তা আমার এখন ইচ্ছা হইলো ক্যান্টিনে গিয়ে চা কফি খাবো, ওটাও তো একটা কাজ। তাহলে ওখানেও একটা প্রসেস আছে, আমাকে আপনাদের ব্রেক দিতে হবে বা ক্লাস শেষ করতে হবে, লিফটে যেতে হবে, ওখানে গিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে যেতে হবে, অর্ডার পেমেন্ট করতে হবে, স্লিপটা আবার ডেলিভারি সেকশনে দিতে হবে, তখন আমাকে তাহলে এখানে একটা স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস আছে। বাট ইজ ইট এ গোল ক্যান্টিনে গিয়ে চা কফি খাওয়া? এখানে আপনাদের এটা বুঝতে হবে যে ক্যান্টিনে গিয়ে চা কফি খাওয়া এটা আমার ফ্যাকাল্টি রোলকে ডাজন্ট সাপ্লিমেন্ট। It has nothing to do with my responsibility, with my activity of as a faculty. তাহলে ফ্যাকাল্টি হিসাবে আমি আইরাস কেন ব্যবহার করব? ফ্যাকাল্টি হিসাবে আমার কিছু কাজ আছে, সেই কাজগুলো যাতে আমি অটোমেশনের মাধ্যমে করতে পারি, দ্যাট ইজ ওয়াই আই উইল ইউজ আইরাস। সেই কাজগুলোই আমার গোল বা পারপাস অফ ইউজিং দ্য অ্যাপ। ফর এক্সাম্পল, গ্রেড সাবমিট করা, অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া, তাই না? আপনার গোল কি স্টুডেন্ট? আইরাসে তো আপনি এক্সাম দেন না, আইরাসের গোল স্টুডেন্ট হিসাবে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করা, তারপরে ড্রপ করা, উইথড্র করা, মেজর মাইনর ডিক্লেয়ার করা, বিল পে করা, ট্রান্সক্রিপ্ট জেনারেট করা, ফ্যাকাল্টি ইভ্যালুয়েট করা, ক্লাসের শিডিউল দেখা, ইত্যাদি ইত্যাদি, রাইট? তাহলে যে কোনো কাজ হইলেই যে সেটা গোল তা তো না। So you will not incorporate any task in your application development. You will incorporate only the goals of that user. Okay? তাহলে কি আমরা কি বলতে পারি যে every goal has a process or is a process? Okay. এখন বলেন, login is a process or not? Is login a process? কেন? মানে লগইনটা প্রসেস কেন? না না না, আমরা আগে কি এস্টাবলিশ করলাম যে হোয়াট ইজ এ প্রসেস? স্টেপ বাই স্টেপ কোনো কাজ করার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ আগানো। তাহলে লগইন কি একটা প্রসেস? কেন?
ওখানেও কিছু স্টেপস ফলো করতে হবে, আইডি দিতে হবে, পাসওয়ার্ড দিতে হবে, দেন ইট উইল ভ্যালিডেট দ্য আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড। ভ্যালিডেট মানে এটা 7 ডিজিটের আইডি কিনা, পাসওয়ার্ডের কোনো প্যাটার্ন থাকলে সেটা ম্যাচ করে কিনা, যে পাসওয়ার্ড কমপক্ষে 8 ডিজিট হইতে হবে, ডিজিট লেটার থাকা লাগবে ইত্যাদি। দেন ভ্যালিডেশনের পরে সে ডাটাবেসে গিয়ে ভেরিফাই করবে যে এই আইডি এই পাসওয়ার্ড আসলে কারোর সাথে ম্যাচ করে কিনা। তো যদি ভ্যালিডেশন ভেরিফিকেশন ফেল করে তাহলে আপনাকে একটা নোটিফিকেশন পপ করবে, আর সাকসেসফুল হইলে সে আপনার ড্যাশবোর্ডে নিয়ে যাবে। তাহলে এই যে একটা সেট অফ স্টেপস এখানে ফলো হচ্ছে। কিছু স্টেপ আপনি ইনিশিয়েট করতেছেন ইউজার হিসেবে, কিছু স্টেপ ব্যাকগ্রাউন্ডে এক্সিকিউট হচ্ছে, বাট ওভারঅল ইটস এ সেট অফ স্টেপস। সো লগ ইন ইজ এ প্রসেস, এটা নিয়ে তো কোনো দ্বিমত নাই আমাদের, রাইট? বাট ইজ ইট এ গোল? For IRAS, is login a goal? Why? আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি আমাকে বলেন যে আপনি আইরাস ব্যবহার করছেন কেন, লাস্ট কবে ব্যবহার করছেন আইরাস, মানে কবে লাস্ট ইউজ করছেন আইরাস, কবে করছেন? সানডেতে। কেন করছেন? তাহলে ভিউ দ্য ক্লাস শিডিউল। তাহলে ভিউইং ক্লাস শিডিউল ইজ ইউর গোল। এর আগে কবে আইরাস ব্যবহার করছেন আপনি বলেন? কেন করছেন আইরাস ব্যবহার করছেন কেন? তাহলে টু রেজিস্টার কোর্স, তাহলে এটা আপনার একটা গোল। আপনি কেন আইরাস ব্যবহার করছেন? ওটা তো বললোই উনি, অন্য আর কি কারণে ব্যবহার? হ্যাঁ, বিল পেমেন্ট করার জন্য। তাহলে বিল পেমেন্ট আপনার গোল। কেউ কি বলবে যে লগ ইন করার জন্য আমি আইরাস ব্যবহার করছি, আমার লগ ইন করতে খুব ভালো লাগে এই জন্য আমি আইরাস ব্যবহার করছি? সো ওয়াই ইট শুড বি এ গোল? You understand now? So every goal is a process, but not necessarily every process is a goal. Make sense? Now, when you plan to build an application software, what will be there in that software? আপনাকে একটা এয়ারলাইন্স, ইউএস বাংলা, আপনারা টাইগার আইটি, চারজন আপনাদের কোম্পানিকে কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে একটা ইউএস বাংলা অ্যাপ তৈরি করার জন্য। হোয়াট উইল বি দেয়ার ইন দ্যাট অ্যাপ? ইন জেনারেল যদি আপনি বলতে চান, কি থাকবে সেই অ্যাপে? ভাইরাসের অ্যাপে কি থাকবে? তাহলে এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে এক একটা ফাংশনালিটি। টাস্ক মানে গোল টাস্ক, নট নন গোল টাস্ক। তাহলে এই ফাংশনালিটি গুলো আপনি কিভাবে বুঝবেন যে ফাংশনটি কি থাকবে? ইট ডিপেন্ডস যে এই অ্যাপটা কারা ব্যবহার করবে। সো ইউ নিড টু নো হু উইল বি দ্য ইউজার্স। তাহলে এয়ারলাইন্সের জন্য আপনি 50টা ইউজার পাবেন, প্যাসেঞ্জার, পাইলট, কেবিন ক্রু, ট্রাভেল এজেন্ট, কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ, চেক ইন কাউন্টার এজেন্ট, সিকিউরিটি এজেন্ট, তাই না? ক্লিনার, ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, এটসেট্রা এটসেট্রা, ট্রেনার, পাইলট, ওকে, তারপরে আপনার মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, ওকে, ইত্যাদি ইত্যাদি, ক্যাটারিং সেন্টার ম্যানেজার, শেফ, and then you have a corporate office, MD, CEO, board member, account ডিপার্টমেন্টের লোকজন, procurement ডিপার্টমেন্টের লোকজন. So you will have 50 plus users, and each users may have 10, 20, 30 goals. So on an average, যদি 50 user 20 goals হয়, there are 1000 goals, 1000 functionalities to be incorporated in your app. But how do you know about this? Your domain knowledge is software development, not airlines business. So as a Tiger IT professional, how do you know this information? আপনি এটা জানবেন কিভাবে? কারা ইউজ করবে, তাদের ফাংশনালিটি, এটা আপনি জানবেন কিভাবে? How will you know?
না আপনারা টাইগার আইটি, রিয়েল টাইগার আইটি, রিয়েল ইউএস বাংলা আপনাদের কন্ট্রাক্ট দিয়েছে। এখন আপনি জানবেন কিভাবে যে এই 50টা ইউজার কারা এবং তাদের ফাংশনালিটি কি? এটা তার আপনি আগে থেকে জানেন না, এটা আপনি ফাইন্ড আউট করবেন। আমরা ধরে নিচ্ছি যে আফটার ফাইন্ডিং আউট ইউ কেম আপ উইথ 50 ইউজার্স and in total 1000 functionality for those 50 users. এটা আমরা hypothetically ধরে নিচ্ছি যে that will be the findings, but how will you find out that as Tiger IT? তাহলে আপনাকে ক্লায়েন্টের সাথে এনগেজ হতে হবে। So you have to do series of meetings, interviews, survey, not only with the management people but also each user group. তাহলে আমার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য, ট্রেজারারের জন্য, ফাইন্যান্স ডিরেক্টরের জন্য আইরাসে কি কি সুবিধা থাকবে, ফাংশনালিটি থাকবে, এটা তো ওই ডিপার্টমেন্টের লোকজনের সাথে কথা বলতে হবে। তাহলে আপনাকে আপনার ক্লায়েন্টে গিয়ে টাইম স্পেন্ড করতে হবে টু কালেক্ট ডেটা ইনফরমেশন, and also you have to look into the best practices of that particular industry. So now you know what are the users, what are their goals, and then you have to implement that in your application. Now the question is, ঠিক আছে, আইবি আপনাদের কন্ট্রাক্ট দিয়েছে ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য লাইক আইরাস। আইবির সাথে আপনারা 2 মাস স্পেন্ড করলেন, ডাটা কালেক্ট করলেন। আইবি আপনাদের বলতেছে যে আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আমরা কি চাই? আপনারা বললেন যে হ্যাঁ, আমরা তো আপনাদের সাথে 2 মাস সময় কাটালাম, অনেক কিছুই আদান প্রদান হলো, আমরা বুঝে গেছি কি লাগবে। আইবি খুশি, আপনারাও খুশি, 2 গ্রুপ মনের আনন্দে যার যার মতো কাজে ব্যস্ত। 3 মাস পর আপনি একটা প্রোটোটাইপ নিয়ে আসছেন দেখানোর জন্য, প্রোগ্রেস ইন ওয়ার্ক। তো এখন আইবি বলতেছে এটা তো মিলে না, এটা তো এরকম না, ওটা তো সেরকম, গন্ডগোল হয়ে গেল। তো তখন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করা অনেক এক্সপেন্সিভ, কস্টলি, অনেক ক্ষেত্রে ফরবিডেনলি এক্সপেন্সিভ। এই প্রবলেমগুলো হলো কেন? কারণ আইবি বলছে বুঝছেন, আপনি বলছেন বুঝছি, এই কারণে হয়েছে। বিকজ ওরাল স্টেটমেন্ট ক্যান বি মিসইন্টারপ্রেটেড। আর আমি যদি আপনাকে বলি ওখানে যাওয়া কি দরকার ছিল, হাউ উইল ইউ পারসিভ দ্যাট? এটাকে আপনি কিভাবে ইন্টারপ্রেট করবেন বলেন? ওখানে যাওয়া কি দরকার ছিল? সো ইউ পারসিভ দ্যাট অ্যাজ এ কোশ্চেন। আপনি বলতেছেন যে নো অথবা ইয়েস হইলে ইয়েস বিকজ অফ দ্যাট। আবার উনি ইন্টারপ্রেট করতে পারে যে আই এম টেলিং ইউ, হাউ ডেয়ার ইউ থিঙ্কিং অফ গোয়িং দেয়ার, হাউ, ও আমার শত্রু, ওর বাসায় তুমি গেছো, ওখানে যাওয়া দরকার ছিল? ওখানে যাওয়া কি দরকার ছিল নাকি? সো সেম ওয়ার্ডিংস, ইন্টারপ্রিটেশন ডিফারেন্ট, দ্যাট ক্যান ক্রিয়েট এ প্রবলেম। তাহলে এই কনফিউশন বা মিস অ্যাম্বিগুইটি বা মিসইন্টারপ্রিটেশন, হাউ ক্যান উই অ্যাভয়েড দ্যাট? So Tiger IT will produce a 100-page document called requirement analysis report, যেটাকে ইন্ডাস্ট্রিতে বলে functional specification document. You will give it to your client. This is in black and white, is our understanding about what you want. Now you go through these and tell us we are on the same page or not. এখন ইউএস বাংলা আপনার ডকুমেন্ট পড়ে দেখলে তখন যদি মিস ইন্টারপ্রিটেশন থাকে এটা আইডেন্টিফাইড হবে, বা কোনো কিছু যদি মিসিং থাকে সেটাও আইডেন্টিফাইড হবে। সো ইট উইল গো থ্রু মাল্টিপল ইটারেশনস এন্ড ইভেন্চুয়ালি বোথ পার্টি উইল এগ্রি, ওকে দিস ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট। কারণ এটা না হলে আপনি ডিজাইনে যেতে পারবেন না। সো দিস ইজ ইয়োর ফার্স্ট মাইলস্টোন। সেটা কি? যে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস রিপোর্ট, কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস রিপোর্ট বা সিআরএ রিপোর্ট।
এইটা আপনাকে সাবমিট করতে হবে প্রথমে। তাইলে এইটা কবে সাবমিট করবেন? কোর্স আউটলাইন পড়ে দেখছেন কে? কেউ দেখেন নাই? তাহলে কি করে হবে? প্রত্যেকটা ডেট দেওয়া আছে। হ্যাঁ, 9th অক্টোবর একজন পড়ছে। তাইলে আপনি যদি নিচে যান, এখানে একটা পেজই আছে ইম্পর্টেন্ট ডেটস থিওরিতে। এই যে ইম্পর্টেন্ট ডেটস। তাহলে প্রজেক্ট গ্রুপ ফরমেশন এন্ড টপিক অ্যাসাইনমেন্ট কবে? আজকে। তারপরে আপনি এই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস রিপোর্ট সাবমিট করবেন কবে? সো ইউ হ্যাভ 3 উইকস। তাহলে আজকে থেকেই আপনাদের এই কাজটা শুরু করতে হবে। এখন পয়েন্ট ইজ, ইউএস বাংলা ইজ এ রিয়েল ক্লায়েন্ট, Tiger IT is a real client. The problem is also real problem. So real developer will go to the real client to do the requirement analysis. আপনার ক্ষেত্রে প্রবলেমটা রিয়েল, বাট আপনি প্রিটেন্ড করছেন আপনি টাইগার আইটি, আর আপনার ক্লায়েন্ট ভার্চুয়াল নাই। হাউ উইল ইউ ডু দ্য রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস? টাইগার আইটি ইউএস বাংলার কাছে যাবে, এটা ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস, করতেই হবে তাকে। কিন্তু টাইগার আইটি এক্সিস্ট, ইউএস বাংলা এক্সিস্ট। আপনি তো টাইগার আইটি না, আর আপনার ইউএস বাংলা এক্সিস্ট করে না, তাহলে আপনি কিভাবে করবেন? আপনারা 4 জন কিভাবে করবেন? এই রিপোর্টটা বানাবেন কিভাবে? আপনাদের একটা গ্রুপ আর একটা গ্রুপের ক্লায়েন্ট হবেন ইনিশিয়ালি। তাহলে গ্রুপ ফরমেশনের পরে আপনারা আমাকে বাই নেক্সট ক্লাস জানাবেন যে কোন গ্রুপের ক্লায়েন্ট কোন গ্রুপ। অ্যান্ড অলসো ওই গ্রুপের সেকেন্ড গ্রুপের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য রিসার্চ। এখানে শর্টকাট হচ্ছে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে, ওকে, অনলাইনে। তারপর আপনি এই ক্ষেত্রে আপনি চ্যাটবটের হেল্প নিতে পারেন। ইটস নট চিটিং, ইটস টু নো, ওকে। তো চ্যাটবটের হেল্প নিতে পারেন, অনলাইনে ঘাটাঘাটি করবেন, ইউটিউব দেখবেন, প্লাস অন্য গ্রুপ থেকে ইনপুট নেবেন, নিয়ে আপনি একটা ইনিশিয়ালি ডাটা কালেক্ট করবেন, করে আপনারা নিজেরাই ব্রেনস্টর্মিং করে একটা কিছু দাঁড় করাবেন, দাঁড় করায় আমাকে দেখাবেন। Then I can play finally the role of your customer, client. So that is the remedy for requirement analysis. How? And the whole thing has to be done in 3 weeks. Okay? তাহলে এখন before I ask you to enter the group details, first thing is আপনারা নিজেরা কয়জন আছেন এখানে? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 জন, তাই না? তাহলে আপনাদের 13 জনে আমার 4টা করে গ্রুপ, এখানে 28 এনরোলড। 28 এনরোল মানে আমার গ্রুপ হবে কয়টা? 7টা। তো এই মুহূর্তে তো আর 7টা গ্রুপ নাই, কারণ 28 জন তো এখন নাই। কয়জন আছেন? 13 জন, মানে 4টা করে হলে 3টা বা 4টা, হ্যাঁ 4টা। এখন এখানে কোনো ফোর্স নাই, মানে আমি 2টা নাম দিয়ে দিলাম, খালি দেখি আপনারা 2 জন নাম দিলেন একটা গ্রুপে, আমি খালি দেখে আমার নাম বসা দিলাম, এরকম না। আগে নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করে নেন। যদি এমন হয় যে আপনার ফ্রেন্ড আছে, নিতে চান, আসে নাই আজকে, দ্যাটস ফাইন, তারটাও দিতে পারেন, কিন্তু কথা বলে নেন, ঠিক আছে? তাহলে আমি এখন 2-3 মিনিট 4 মিনিট একটা ব্রেক দিচ্ছি। আপনারা ব্রেক মানে এখানেই, আপনারা আগে গ্রুপ ফর্ম করেন যাওয়ার আগে। আচ্ছা, গ্রুপ ফরমেশনের সময় রেকর্ডিংটা পজ দেওয়া হয়েছিল। তো এখন আপনাদের যেটা করতে হবে যে গুগল ডক শেয়ার করে সেখানে আইডিয়াস গুলো ডাউন করেন, ইউজার কারা কারা হতে পারে। Then once you choose the user, then also start thinking about the goals. And in next class এই যে আমাদের গুগল মিট যেটা থাকে, এইটার চ্যাট সেকশনে লিংক দিলে আমি সাথে সাথে আপনাকে ফিডব্যাক দিয়ে দিতে পারবো। 1-to-1 ফিডব্যাক আমি দিতে চাই না, কারণ এটা ওয়েস্টেজ অফ মানে এফোর্ট এন্ড টাইম।
কারণ এগুলো এমন ধরনের ফিডব্যাক যেটা ওনার ফিডব্যাক আপনারও কাজে লাগবে, আবার আপনার ফিডব্যাক ওনার কাজে লাগবে। সো ব্রডকাস্টিং মোডে ফিডব্যাকটা হলে এটা সবার জন্য বেনিফিশিয়াল। তো এখানে লিঙ্ক দিলে, এখানে ফিডব্যাক দিয়ে দিলে ইট উইল বি লাইক এ ব্রডকাস্ট স্টাইল দ্যাট উইল হেল্প এভরিবডি। আপনারা বুঝতে পারবেন যে রাইট ডিরেকশনে আছেন কিনা। শেষ করার আগে একটা কথা শুধু বলে রাখছি, সেটা হলো যে ইউ হ্যাভ টু ensure that data dependency is there at all time. আচ্ছা, এটার মানেটা কি? নাও লেটস সে আপনার ইউজার হচ্ছে আইরাস স্টুডেন্ট, আর হার ইউজার, ওয়ান অফ দ্য ইউজার হচ্ছে ফ্যাকাল্টি। এখন আপনি তো গোল বের করবেন স্টুডেন্টের জন্য, কারণ আপনি একটা গোল বের করলেন, যাই গোল বের করলেন, 8টা গোল বের করলেন। এখন আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডেটা ডিপেন্ডেন্সি অফ স্টুডেন্ট ইউজার অন ফ্যাকাল্টি ইউজার? What is the interpretation of this line? Data dependency of student user on faculty user. এটার মানে কি? আবার শোনেন, স্টুডেন্ট ইউজারের ডেটা ডিপেন্ডেন্সি অন ফ্যাকাল্টি ইউজার। স্টুডেন্টের ডেটা না, স্টুডেন্ট ইউজার হ্যাজ ডাটা ডিপেন্ডেন্সি। তার মানে স্টুডেন্টের যে অ্যাক্টিভিটিস, গোলস, সেগুলো পারফর্ম করতে গেলে তাকে কিছু ডাটা ইউজ করতে হবে, যে ডাটাগুলো উইল বি প্রডিউসড বাই, মানে ফ্রম দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ ফ্যাকাল্টি। তাহলে ফ্যাকাল্টির অ্যাক্টিভিটিস থেকে যে অ্যাপ্লিকেশন ডাটাগুলো জেনারেট হবে, তার কোনোটার উপরে যদি স্টুডেন্টের অ্যাক্টিভিটি ডিপেন্ডেন্ট হয়, then student user has a data dependency on faculty user. তাই এরকম কোনো ডেটা ডিপেন্ডেন্সি কি থাকতে পারে স্টুডেন্টের ফ্যাকাল্টির উপরে? যেমন, তাহলে আপনার একটা গোল হলো ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট, তাহলে স্টুডেন্ট ইউজারের একটা গোল হলো সে ড্যাশবোর্ডে গিয়ে ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট ক্লিক করলে তার ট্রান্সক্রিপ্ট দেখাবে, তাহলে এটা তার একটা গোল না? ডাজ দিস গোল হ্যাজ এনি ডেটা ডিপেন্ডেন্সি on any other user? আছে না নাই? কি মনে হয়? আপনাদের কি মনে হচ্ছে? স্টুডেন্ট ইউজারের একটা গোল হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্ট ভিউ করা। এই ট্রান্সক্রিপ্ট ভিউ করতে গেলে এমন কোনো ডাটা তাকে ইউজ করতে হবে যে ডাটাটা অন্য ইউজারের মাধ্যমে প্রডিউস হচ্ছে। স্টুডেন্ট তৈরি করতেছে না, স্টুডেন্টের অ্যাক্টিভিটি ওটাকে ইউজ করবে, এরকম কোনো কিছু কি আছে? গ্রেড। তাহলে গ্রেড ইনফরমেশন জেনারেট করবে কে? তাহলে ফ্যাকাল্টির যদি এরকম একটা গোল থাকে, সাবমিট গ্রেড, ফ্যাকাল্টি ক্যান সাবমিট গ্রেড, this should be a goal of faculty user. তো তখন ফ্যাকাল্টি ইউজারের এই অ্যাক্টিভিটি থেকে গ্রেড জেনারেট হবে ডাটাবেজে, তখন স্টুডেন্ট ইউজার যখন ট্রান্সক্রিপ্ট ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট এক্সিকিউট করবে তখন ওই গ্রেডটা ইউজ হবে। সো স্টুডেন্ট ইউজার হ্যাজ ডাইরেক্ট ডাটা ডিপেন্ডেন্সি অন দ্য ডেটা টু বি প্রডিউসড বাই ফ্যাকাল্টি ইউজার। এখন আপনাদের গ্রুপের মধ্যে ইগো বেশি, দুইজন বলতেছে আমার উদ্দেশ্য কোনো মতে পাস করা, আরেকজন বলতেছে সহমত ভাই তুমি যা করার করো। হ্যাঁ, এই অবস্থা, গ্রুপে কোঅর্ডিনেশন নাই, মিটিং ফিটিং হচ্ছে না। হ্যাঁ, উনি বলতেছে আমাকে স্যার বলছে 8টা গোল নিতে হবে, 8টা গোল আমি নিচ্ছি ফ্যাকাল্টি, কিন্তু সাবমিশন গ্রেড ওখানে নাই, অন্য 8টা গোল আছে। হইতে পারে না? তা আপনি এটা জানেনই না, কেন জানেন না? গ্রুপের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন নাই, মিটিং নাই, ডিসকাশন নাই। এখন আপনি খুব সিরিয়াসলি কাজ টাজ করে যখন ভিউ জেনারেট করবেন, ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট কি দিয়ে করবেন? গ্রেডই তো নাই সিস্টেমে। তাহলে আপনার এই ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট ক্যানট বি ইমপ্লিমেন্টেড
যদি ওনার গ্রেড সাবমিশন গোল না থাকে, তাহলে ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্য অল দ্য ডেটা ডিপেন্ডেন্সিস আর মেট কালেকটিভলি উইদিন দ্য অ্যাপ। তাহলে এটা কিভাবে এনশিওর করবেন? ইন আইসোলেশন থাকলে তো হবে না, গ্রুপের মধ্যে ডিসকাশন হইতে হবে, কে কি করতেছেন এটা বাকিদের জানতে হবে। এই জন্য একদিন দুই দিন পর পরই আপনারা মিটিং এ বসবেন। ফিজিক্যালি করতে পারলে ভালো, যদি টাইম না মিলে অনলাইনে করবেন, ঠিক আছে, কিন্তু এটা করতে হবে। এখন ধরেন আপনি ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট রাখছেন, উনি গেট সাবমিশন রাখে নাই, সলিউশন কি? না না, অ্যাপটা তো বানাইতে হবে। এখন আপনার একটা গোল আছে ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট, আপনার নাম কি? জাহিদ। তাহলে জাহিদের একটা গোল হলো ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট, আপনার নাম কি? বাঁধন। বাঁধনের একটা গোল, বাঁধন ফ্যাকাল্টির একটা 8টা গোল আছে, কিন্তু গেট সাবমিশন নাই। তাহলে এখন এই যে একটা প্রবলেম, এটা সলিউশন কি? আপনারা গ্রুপ মিটিং এ বসে ডিসকভার করলেন যে এই একটা সমস্যা দাঁড়াইছে, এখন এটাকে সলভ করবেন কিভাবে? একজনকে তো স্যাক্রিফাইস করতে হবে, হয় বাঁধনকে তার একটা গোল বাদ দিয়ে সাবমিট গেট ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, অথবা জাহিদকে ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট বাদ দিয়ে অন্য একটা গোল আনতে হবে। কে স্যাক্রিফাইস করবে? মানে যার ইগো বেশি সে, যার ইগো কম সে স্যাক্রিফাইস করবে, নাকি কি হবে? কে করবে? আপনি করবেন? আপনার ইগো তো বেশি, তুই কর। কথার কথা বলতেছি, হইলে কতক্ষণ? প্রবলেম হবে না, এটা তো ওই যে যখন টাইম নট ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য লাইফ, তাই না? কিন্তু প্রবলেম তো হয়ে যায়, তাই না? তো কাজে এটা বলা যাবে না। তাহলে তখন আপনাকে ইগোইস্টিক্যালি চিন্তা করলে হবে না, আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে প্র্যাগমেটিক্যালি কোনটা মেক সেন্স করে। এখন গ্রেড সাবমিশন না রাখলে, এখন ওখানে আপনি অন্যান্য গোল রাখছেন যে ফ্যাকাল্টি ক্যান গিভ রিকুইজিশন ফর কার টু ভিজিট ইউজিসি, এটা একটা গোল হিসেবে রাখছেন। না, হইতে পারে যে ট্রান্সপোর্ট অফিসারের কাছে সে একটা গাড়ি রিকুইজিশন দেবে, ডিপার্টমেন্টের কাজে ইউজিসিতে যাইতে হবে। কিন্তু এই গোল না রাখলে ফ্যাকাল্টির রোল ডিসেবল হয়ে যাবে না, কিন্তু গ্রেড সাবমিট না করলে ফ্যাকাল্টি হিসাবে তার রোলটা এস্টাবলিশ হয় না। ওইভাবে চিন্তা করতে হবে যে কে করব, তুই কর না তুই কর বেটা, তুই কর বেটা তুই কর, এইভাবে না করে কোনটা বেশি লজিক্যাল সেইভাবে ডিসিশন নিয়ে আগাতে হবে। বোঝা গেল? তাইলে এটার একটা হোমওয়ার্ক শুরু করেন, সো দ্যাট আমরা নেক্সট ক্লাসে আর একটু আগাতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে উইথ দ্যাট, নো? হ্যাঁ।